नमस्कार आपण माननकु स्वागत जणाई आरंभ करूछु नारी महल। समस्ते कहती पाठ पढ़िथिबा लोकटी निश्चित भाव में अन्य मानक ठारू आगुआ आउ ए कथाटी मध्य सत। पाठ पढ़िथिबा लोकटी जीवन रे लक्ष्य पथरे आगे जाई उन्नति करिथाय। आउ जदि महिला जने शिक्षित होइथाय से कथा नियारा। सी केवल निजको आगे नै थाय ता तो नुहे बरं तार परिवार को शिक्षित करने सहित खुशी रखिबा पई सक्षम होइथाय। शिक्षा पाई स्वावलंबी होइथाय जहा ता मनरे आत्मशक्ति भरी दिए। तेबे एठी गोटे कथा आम मन को आसे जे केवल उच्च शिक्षित हेले आमे कोन आत्मनिर्भरशील होई परिबा से कथा नुहे, बरं स्वल्प शिक्षा पाइथिबा महिला मध्य आजिकाली विभिन्न प्रकार धंदामूलक शिक्षा केन्द्र रे शिक्षा नै आत्मनिर्भरशील होई पारुचंती। निजे किछि उपार्जन करने सहित आउ केते जनकु मध्य रोजगारक्षम करि पारुछंती। एई धंदामूलक शिक्षा कथा कहिले अन्यान्य शिक्षा परि सौंदर्यचर्या शिक्षा कथाटी मनकु आसे। आजिकाली आमर भौणी माने सौंदर्यचर्या करी बेस उपार्जनक्षम हेई पारुछंती। एई सौंदर्यचर्या कोन, एई विषय रे शिक्षा पाइबाकु हेले कोन करिबाकु पड़िबो, केमिति जणे कोठु शिक्षा पाई परिबो, आजि आसंतु एई विषय को नै आलोचनाटी करिबा। सौंदर्यचर्या प्रशिक्षण आलोचना करने पाई आम सहित अछंती जनशिक्षण संस्थानर सौंदर्यचर्या प्रशिक्षिका ममता शतपथी। प्रथमे तांको आमर कार्यक्रम को स्वागत जणाइबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज आमर आलोचनार विषय अछि सौंदर्यचर्या प्रशिक्षण। ए जो सौंदर्यचर्या बा रूपचर्या या विषय रे आपण कोन कहिबे? सौंदर्यचर्या कहिले साधारणतः आमे सुंदरता को बुझी थाउ। सुंदरता कहिले साधारणतः सुंदर चेहरा, सुंदर केश, सुंदर पोशाक सबु सेई भीतर को ही आम नजर चली जाई थाए। सुंदरता उपरे पुरातन जुगरु आरंभ करी आधुनिक जुग पर्यंत सबु जुगरे सुंदरतार अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि। राजा शासन कालरू आरंभ करी आधुनिक जुग पर्यंत सबु क्षेत्र रे प्रत्येक व्यक्ति से नारी हो बा पुरुष सुंदरता को सबु बेले प्राधान्य देई थांती। किंतु फरक एतिकी पुरातन काल रे आमे किभली सुंदरता को सजेई रखुतलु, एबे आधुनिक जुगरे तार परिवर्तन घटी जाईची। सुंदरता से समय रे भी थिला, एबे भी अछि। तार प्राधान्य सबु जुगरे रही आसीची और रही थिबा मध्य। जदि आमे निजको ठीक भाबरे सजेई परिबा, जेमति कि हमर पोशाक, मेकअप, हमर हेयर स्टाइल हैला, जदि आमे ठीक भाबरे करि परिबा, जणे असुंदर स्त्री लोक होइथाउ कि पुरुष से अति सुंदर देखा जिवो। किंतु जदि आमे ठीक भाबरे निजको सजेई न परिबा, सुंदर थिबा जणे नारी बा पुरुष से भलो देखा जिवो नाही। सेथि पई एई विषय रे हमर धारणा रहिबा दरकार जे आमे निजको किभली भाबरे सजेइबा। तेबे ए जो सौंदर्यचर्या शिक्षा ए विषय रे जदि जणे पढ़िबाकु चाहिबो, सेथिपई कोन निहाती शिक्षागत योग्यतार आवश्यकता अछि कि? सौंदर्यचर्या प्रशिक्षण संस्था साधारण भाव कहूची से भी गोटे पाठ पढ़ा स्कूल कहले चले, जोठी आमे सौंदर्य उपरे पाठ पढ़ी थाउ। सेथि पई साधारण भाव में हमर पाठ दरकार, जेमति किछि लेखा पढ़ा जानिथिबा दरकार। अति कम रे पंचम षष्ठ श्रेणी पाठ पढ़िथिले भी चलिबो, जेमति से किछि बुझी परिबो आ किछि जिंस जानि परिबो। सौंदर्य होची एक कला जहा कि हमर अंतर्निहित गुण। जदि आमे से अंतर्निहित गुण को प्रस्फुटित करबा को चाहिबा, सेथि पई हमकु किछि सम्यक ज्ञान दरकार, जहा केवल आम निज भितर सीमित रहिले हबनी। जेमति प्रत्येक पाठ पढ़िबा पई हमकु गोटे स्थान को जिबाकू पड़ुची, सेमति सौंदर्य चर्चा उपरे किछि अधिक ज्ञान, अधिक गुण ग्रहण करबाकू हेले हमकु सेही सौंदर्य चर्जार जो संस्था मान अछंती सेठी को जाईकी ता उपरे प्रत्येक विषय रे संपूर्ण भाबरे धारणा नेबाकू पड़िबो, जहा फଳରେ कि आमे सेही विषय रे निजकू उपयुक्त भाबरे गढ़ी परिबा। जनशिक्षण संस्थान रे केवल एई सौंदर्यचर्या विषय रे प्रशिक्षण दिया जाए ना आउ कोठी कोठी सब शिक्षा दिया जाए? आत्मनिर्भरशील हेबा पई आम सरकारकर जो प्रयास थिला
ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରାଗଲା କି ଏଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିର ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହରରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ହଉ ବା ପୁରୁଷ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବେ, ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି RSETI, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରୁରାଲ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାମ ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ଉପରେ ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ 305 ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ 17ଟି ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 5ଟି ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେମାନେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ପୁରୀ ରହିଛି। ନିହାତି ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି କଣ ନେଇପାରିବେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା? ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନେ ନିଜେ ଏଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାମଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଜଣେଇବେ, ତେବେ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁର କୋଠଘର ହଉ କି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରୁ ଯଦି କିଛି ପିଲା ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ କରି ଗାଁରୁ ବାହାରି କୁଆଡେ ଯିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। 6 ମାସ ସେମାନେ ଏଇ ପାଠଟି ପଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେ ଦରକାର ସବୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କା 6 ମାସର କୋର୍ସ ଫିସ୍, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ଆମ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାତା କଲମ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛି ସରକାର ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବା ମାଗଣାରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି? RSETI ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ରୁରାଲ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ RSETI କାମ କରୁଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ RSETI ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଚା ଜଳଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା, ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣାରେ। ଖାତା ବହି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାମଟି ଶିଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଦେଖା କରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିବେ, ସେତିକି ନା ଆଉ କିଛି? ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ନହେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଖା କରି, ନହେଲେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଦେଖା କରିବେ। ଯେମିତି ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଆମ କଟକରେ 14ଟି ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ଲକକୁ ବି ଯାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଜନଶିକ୍ଷଣ
जनशिक्षण संस्थार एई जो धंदामूलक कार्यक्रम विषय सेमानकु जणैबे जे एई पाठ पढ़िले सेमाने निजकु केमिति स्वावलंबी करि परिबे, एटा केतिक समय पाठ पढ़िबे, केते दिने तांको पाठ सरिबो, पाठ सरिला परे सेमाने केमिति स्व उपार्जन करि परिबे किंबा सेमाने जदि अन्य सौंदर्य उपचार केन्द्र रे नियुक्ति पाई परिबे तार व्यवस्था मध्य करा जायछि। सेमाने बेकार बसिबे नहीं, सेमाने केमिति स्वावलंबी हेबे ता पई संपूर्ण रूप रे जनशिक्षण संस्था हो बा सरकारंकर अन्य जे कोनोसी संस्था रे सेमाने शिक्षा पाइबे ता परे सेमानकु संपूर्ण भाबरे केमिति नियुक्ति दिया जिवो सेही व्यवस्था मध्य करा जाउछि। जदि सेमाने चाहिबे जे पाठ पढ़ी सारिबा परे निजे निजर संस्थाटी करिबाकू, ए जो संस्थाटी को आरंभ करिबाकू हेले सेतबेले सरकारंकर कोनोसी सहायता थाए ना सेमानको निजे सब करिबाकू पड़े? जदि करिबाकू पड़े ताहले केते अर्थर आवश्यकता पड़ी थाए? जेहेतु सरकार ये संस्था गुड़ी को खोली पिलाମାନଙ୍କୁ स्वावलंबी करबा पई तांकर मुख्य प्रयास सेतिपई सरकारଙ୍କ तरफरु भी व्यवस्था अछि। जो माने निजे निजर संस्था करबा पई चाहिबे सेतिपई सरकारଙ୍କ तरफरु ऋण व्यवस्था करा जाईछि। जणे पाठ पढ़ी सारिबा परे से किभଳି भाबरे उत्तीर्ण होला सर्टिफिकेट दिया जाए। सेही सर्टिफिकेट को जदि जणे नेई बैंक रे देखैबो जे से एई पाठटी पढ़िछि उत्तीर्ण होईछि तेबे सरकारंकर तांको पई सुविधा अछि। एथि पई लोन दिया जाउछि। आहुरी बहुत भलो सुविधा कोन अछि, एई लोन रे सब्सिडी सुविधा रहउछि जोटा कि सरकार तांको छाड़ करूचंती ऋण। गां गहळी रे 30% ऋण छाड़ करा जाउछि, सहरांचल रे नारी मानक पई 25% ऋण छाड़ करा जाउछि। जदि जणे चाहिबो एई सुविधा सुजोग नै परिबो से निजे सरकारଙ୍କ ठाରୁ ऋण नै सुविधा रे से निजे निजर संस्थाटी करि परिबो। तेबे आपण तो जणे सौंदर्यचर्या प्रशिक्षिका भावरे जनशिक्षण संस्थान रे काम करती। ये जो जनशिक्षण संस्थान रे जो धंदामूलक शिक्षा विषय रे सबु शिक्षा दिया जाउची, को विषय रे सबु शिक्षा दिया जाउची? जनशिक्षण संस्था रे सौंदर्य उपचार जोटा कि हमें ब्यूटी कल्चर बोली कहूछु, ता छड़ा आपणकर सिलाई काम हैला, हैंडीक्राफ्ट्स, बाकी कंप्यूटर ऊपर भी शिक्षा जाउची, मोबाइल रिपेयरिंग ऊपर शिक्षा जाउची, बाहर कैनोपी जो चांदुआ काम भी शिक्षा जाउची। एमती बहुत सारा जिनस शिक्षा जाउची। मु जेहेतु सौंदर्य उपचारिकार प्रशिक्षिका भाव काम करुची, मु जेमती कहले एटा होची गोटे कलात्मक काम आ एटा निजर अंतर्निहित गुण, किंतु एई अंतर्निहित गुण सेमती बहुत जनक पाखरे बहुत जिनस थिले भी गां गहली रे से माने आईब्रो तांकर जोटा कि हम ब्रुलता बोली कहू हाते हाते मु देखिछि ब्लेड रे साइज करथिबे। से माने जानि नांती जे प्रकृति रे एटा को केमिति हमें आकृति दबा, तांको पाखरे से धारणा नाही। जे मुह रे से माने मनुक माने आनी कि हळदी चंदन लगाउचंती, एमती बहुत प्रकार तांकर इच्छा थाए, से माने जानि नथांती जे केमिति कोन करिबा। जेमती ऋतु अनुसार हम सौंदर्य भी नष्ट हुए, खरा दिने शीत दिने सब ऋतु हिसाब रे भी हम सौंदर्य नष्ट हुए। आमे ताकू केमिति उपयोग करी ऋतु हिसाब रे निजको केमिति गढ़िबा जहा फल सेथरे भी हम सौंदर्य क्षुण्ण हबा नाही। बहुत पिला मानकु पाठ पढौछि, सेमान जेतेबेले आसुचंती एटा तांकर स्कूल, सेतेबेले सेमाने भाबंती जे मु गोटे पाठ पढा छात्री, से जेतेबेले एई केंद्र को आसन तांको मन भीतर एमिति आत्मबल सृष्टि हुए। सेमाने जेतेबेले आमुकु देखंती जे आमे भी निज सेम तांकरी परि गोटे नारी निजे रोजगार करूछु, निजे गोटे टिया आइछि, निजे पिला मानकु शिक्षा प्रदान करूछु, तांको मनरे भी सेही भली निजको गढ़िबार कला सृष्टि हुए। सेही क्षेत्र रे आमे तांकु हमर जिन सबु जिनसर गोटे सिलेबस थाए, गोटे पाठ पढिबार कोर्सेस ऑफ स्टडी सौंदर्य उपचार सेमती अछि। एई सौंदर्य चर्या शिक्षा ऊपर गोटे सिलेबस अछि बोली आपण कहिले। एई कोर्स रे ताहले कोन सब शिक्षा दिया जाय थाए? प्रथमे आमे सेमानकु प्राथमिक शिक्षा जोटा बेसिक कोर्स बोली कहूछु, सेथरे हमर गोटे नारी रो सौंदर्य प्रति पूरा संपूर्ण तार पादरु केश पर्यंत जहा जहा अछि प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग तार किभली सुंदर रहइबो सेही विषय शिक्षा दिया जाय। उदाहरण स्वरूप जेमती आमे पादर जत्न जहाको आमे कहूछु पेडिक्योर, हातर जत्न मेनिक्योर, संपूर्ण शरीर जत्न जेमती बॉडी स्पा, बॉडी पॉलिशिंग, आईब्रो शेप, विभिन्न प्रकार हेयर कटिंग, हेयर स्पा, विभिन्न प्रकार केश समस्या समाधान जेमती रूपी हैला, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, केश झड़ीबार एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट, स्किन जेमती त्वचा रे हमर भांग पड़िला, कला दाग हैला, व्रण बाहरिला, ता पई की भली चिकित्सा दिया जाय। आधुनिक उपकरण केमिति विभिन्न प्रकार मेसिन जोटा कि मेसिनरी यूज करी जेमती आमे आगुर सब डाक्टर मानक पाखु टिके कोन ले जाउतलु, एबे ब्यूटिशियन
ସେମାନେ ବି ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେଣି, ବହୁତ ପାଠ ପଢି ସେମାନେ ବି ଅପଗ୍ରେଡ ହେଲେଣି। ଯେ ଯେମିତି ଆମର ମୁହଁରେ ଯଦି ବ୍ରଣ ବାହାରିଲା କି କିଛି କଳା ଦାଗ ହେଲା କି କିଛି ସ୍କିନ ରେ ଭାଙ୍ଗ ପଡିଗଲା, ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତ୍ୱଚାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ସିଏ 40 ବର୍ଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ମାନେ ତାର ତ୍ୱଚାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ସେ 20-25 ବର୍ଷ ପରି ଦେଖାଯିବ, ସେଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ କଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବତାଉ, ସେ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ଲଗେଇବ, ଖରା ଦିନେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ପାଇଁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ, ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପାଠ ସେଠି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯୁଗ ହିସାବରେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ବଦଳୁଛି। ଜଣେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା କରିବ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କେମିତି କଣ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ, ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଧା ଚୁଟି। ସେଇ କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟିକୁ ଯେମିତି ସିଧା କରାଗଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେମିତି କରାଗଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିନି ସେ କେମିତି କାମ କରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏଇ ଲାଇନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସେମିନାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବିୟୁଟି କ୍ଲବ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବିୟୁଟି କ୍ଲବରେ ସେମାନେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇବେ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆମର ସେମିନାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ସ୍ତରରେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ହଉ, କେଶ ସଜେଇବା ହଉ, ମେକଅପ ହଉ, ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେମାନେ ବିୟୁଟି କ୍ଲବକୁ ଆସିଲା ପରେ, ମେମ୍ବର ହେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗଢି ପାରିବେ। ତା ଛଡା ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି କରିବ, ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଲି, ପାଠ ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି ଚାଲୁନି, ମୋର କିଛି ରୋଜଗାର ହଉନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଲେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଟି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ସେବା। ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ବି ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆମର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଉଦାହରଣ, ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ମୋର ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଖୋଲିବା କଥା, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜି 12ଟା, କାଲି 1, କୋଉଦିନ ଖୋଲିବିନି, ବନ୍ଦ କରିବି, ତ ସେତେବେଳେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଋଣ ବି ସେ ଠିକ ଆଣିବେ, ଖୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନ କଲେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରିବ, ସିଏ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ଠିକ ସମୟରେ ଯିବା ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେମାନେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କେତେ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଆଜିକାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେଣି, ଶିଖିଲେଣି। ଗାଁର ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆସି ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଶିଖୁ କି ଆରସେଟିରେ ଶିଖୁ, ଯୋଉଠି ଶିଖୁ, ଗାଁର ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଶିଖିକି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି, ସିଏ ଯେତିକି ଦିନ ଏଇ ପାଠଟି ପଢିଲା, ସିଏ ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ଶୀତ ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ୱଚା ଶୁଖିଯିବ, ଉପରୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବ, ହାତ ଫାଟିବ, ପାଦ ଫାଟିବ, ଲୋକମାନେ ସେମିତି ରହିବେ, ପାଦ ତଳ ଦରଜ ହବ, କାମ କରିପାରିବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଦିହ ହାତ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଚାରିକା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ଦବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ସଜବାଜ, ମେକଅପ୍ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅଫିସରେ ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ଉପରେ ଆମେ କେବଳ ରୂପ ଚର୍ଯାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ,
ଯେମିତି ଆମେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପରିପ୍ରକାଶ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢିବା। ଖାଲି ସଜବାଜ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ଗୋଟେ ନାରୀ। ଯଦି ଆମର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆମର ଠିକ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହେଲେ ବି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କାମ କରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢିବା, ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିବ, କିଭଳି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ମଡେଲିଂ କରୁଛି ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଧାରଣା ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ହିଁ ଦେଇପାରିବ। খুব সুন্দর ভাবে তো আপনার এই সৌন্দর্য চর্যা উপরে বর্ণনা কলে, তেবে এই সৌন্দর্য চর্যা প্রশিক্ষিকা হিসাবে কোন পরামর্শ দেবে? ଆଜିକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇ ପାରିଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି କେମିତି ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମମତା ଶତପଥୀ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଜର ଅନ୍ତର୍ମନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଲୋଚନାଟି ଏତେ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଏଥର ଶୁଣିବା ଗୀତଟିଏ। ଗାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା। রূপ হইথিব লাবণ্যবতী, গুণরে লাজুকি মৌনাবতী। এমিতি যদি মিলিব সাথী, মধু বরসিব রাতি রাতি। রূপ হইথিব লাবণ্যবতী, গুণরে লাজুকি মৌনাবতী। এমিতি যদি মিলিব সাথী, মধু বরসিব রাতি রাতি। রূপ হইথিব লাবণ্যবতী। ରଚିବି ଏକ ଛୋଟ ଘର ସପନ ଛୁଆଁ ଦେଇ, ଆକାଶ ହେବ ଅଗଣା ମୋର ତାରା ଫୁଲରେ ଛାଇ। ଜୋଛନା ତହିଁ ଝରୁଥିବ ପ୍ରୀତି ପିୟୁଷ ହୋଇ, ମଳୟ ନୀତି ବହୁଥିବ প্রিয়াপণ তো ছুঁই। কেতে যে জহ্ন রাতি, কেতে যে জহ্ন রাতি। বাহুরে মো ঝুলুথিব ফুল ঝুলଣାরে ফুলমতী। রূপ হইথিব লাবণ্যবতী। ফগুণ সাজি দেব মোর প্রিয়াকু রঙ্গে ভরি, কোইলি তাকু আনিব
କହିବ ଡାକି ପାଶେ ମୁଁ ଥିରି ଥିରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ହାତେ ତାର ସୁହାଗ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସେ ଚୁଡ଼ି ସାଥେ ବାନ୍ଧି ଦେବି ମୋ ଜୀବନ ଡୋରି লাজে সে মথা পতি লাজে সে মথা পতি চুপি চুপি হসুথিব ঝরি পড়ুথিব হীরা মোতি রূপ হইথিব লাবণ্যবতী গুণরে লাজুকি মৌনাবতী এমিতি যদি মিলিব সাথী মধুবর শিব রাতি রাতি রূপ হইথিব লাবণ্যবতী। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ ଠିକଣାଟି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ୍ 753-0001। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ଦାସ। ନମସ୍କାର।